ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం. తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం దైవతైస్య సమాగమ్య దృష్టమభాగ్యతోరణం ఉపాగమ్య బ్రవిద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि. आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुराममस्कृतं पूजयस्वामिवस्तन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको हेष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति कपस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनदः कालो यमः सोमो ह्यपम्पतिः पितरो वसवः साध्याः अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाहिनी प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्विहिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चि सप्त सप्तिर्मरीचमान् तिमिरोन्मदनः सम्भुस्त्वष्टाण्डा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अधिदेते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनादास्तमे भेदी ऋग्वजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपं मित्रो विन्ध्यविधिप्लवङ्गमः आतपि मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रह तारणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्तन्मो स्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्वस्वाय नमो नमः नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमाग्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमे अभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठतः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदास कृतवस्यैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः येन मापस्सु कृच्छ्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कस्मिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमैकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदा अगस्त्यो जगाम च यदागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजनश्चशोको अभवत् तथा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मयुद्धाय समुपागतं सर्वयत्नेन महतावदे तस्य धृतो अभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमानः परमं प्रहृष्यमानः निश्चरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्य गतो वचस्त्वरेतिः ॐ श्रीसूर्यनारायणाय नमः. ఇప్పటి వరకు మనం వినింది ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం అనేది 31 శ్లోకాలతో ఉంటుంది. అది ఇప్పటి వరకు మనం విన్నాం. అసలు ఇది ఎందుకు వినాలి, మనం ఎందుకు చదవాలి అంటే
మామూలుగా మనకి శ్రీమద్ రామాయణంలో రాముడు ఇంకా రావణుడు ఇద్దరు యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకో మనకు తెలుసు కదా, సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించడంతో యుద్ధకాండలో ఇంకా శ్రీరామచంద్రమూర్తి రావణ వధకి సంసిద్ధుడవుతూ ఉంటాడనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు యుద్ధం చేసుకుంటుంటే అక్కడికి దేవతలు ఇంకా అగస్త్య మహాముని ఇట్లాగా అందరూ వచ్చారు. యుద్ధం జరుగుతుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడడానికి వచ్చారా ఏంటి అని అనొచ్చు. ఇప్పుడు మనము ఇంకొక అతను గొడవాడుకుంటుంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా చూస్తూ ఉంటారో అలాగే రాముడు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే ఇంకా అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. అందులో అగస్త్య మహాముని కూడా ఒక ఆయన అనమాట. అయితే ఇలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే రాముడు కొంచెం శక్తిని సన్నగిల్లాడు. అంటే కొంచెం ఆలోచించాడు అనమాట రావణుడిని ఎలా వధించాలి అని చెప్పి. ఎందుకంటే రావణుడేమీ సామాన్యుడు కాదు కదా. శివతాండవ స్తోత్రంతో ఆ మహాశివుడినే కైవసం చేసుకున్న అతను రావణుడు. సో ఆయన కూడా గొప్పవాడే, మంచి పరాక్రమవంతుడే. అప్పుడు ఏమైందంటే ఇంకా రాముడు కొంచెం అలిసాడనమాట. అప్పుడు ఇంకా ఈ అగస్త్య మహాముని పట్టేశారు. అయ్యో ఏమైంది రామచంద్రమూర్తికి కొంచెం సన్నగిలుతున్నాడా ఏంటి అని అనిపించేసరికి ఇంకా అగస్త్య మహాముని మన రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారనమాట. వెళ్ళిపోయి అప్పుడు ఇంకా మన అగస్త్య మహాముని ఇలా చెప్తున్నారు, పొగుడుతున్నారనమాట. ఎప్పుడైనా మనం లోలో ఉన్నప్పుడు మన పక్కన మన ఫ్రెండ్ బాగా పొగిడారనుకో మనకేం వస్తుందా, 1000 ఏనుగుల బలం వచ్చేస్తుంది కదా. అలాగా ఇంకా అగస్త్య మహామునుల వారు వెళ్ళి రామచంద్రమూర్తి దగ్గర, ఓ మహాబాహువులు గల ఓ రామ, నీకు ఒక సనాతనమైన రహస్యాన్ని చెబుతున్నాను విను అన్నారనమాట. మహాబాహువులు అనగానే నాకు కండలున్నాయి కొంచెం బలం ఉంది అని కొంచెం ఆతృతతో వినడానికి పూనుకున్నారు మన రామచంద్రమూర్తి. ఇంకా అగస్త్య మహాముని ఇలా చెప్తున్నారనమాట, నేను నీకు ఒక రహస్యం చెప్తాను, నీవు శత్రువులందరినీ జయించగలవు ఆ రహస్యం వల్ల. అదేంటంటే ఆదిత్య హృదయం అనే స్తోత్రం అని చెప్పారనమాట. అప్పుడు మన రామచంద్రమూర్తికి ఏంటబ్బా అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు అగస్త్య మహాముని చెప్తున్నారు, ఈ స్తోత్రం అనేది చాలా పావనమైనది, సకల శత్రు నాశకమైనది, జయాన్ని కలిగిస్తుంది, అక్షయ ఫలాన్ని ప్రసాదిస్తుంది, సర్వమంగళప్రదమైనది, సమస్త పాపాలను పోగొట్టేది, దీర్ఘాయువును కలగజేసేది, చింతాశోకాలను నివారించేది అని చెప్పి ఇంకా మన అగస్త్య మహామునుల వారు మన సూర్య భగవానుడు గురించి, అంటే సూర్య భగవానుడులోనే మన నారాయణమూర్తి కూడా ఉన్నారు, ఇంకా అదంతా కలిపి చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. ఈ 31 శ్లోకాలు అక్కడ ఫాస్ట్గా చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకా మన రామచంద్రమూర్తికి కొంచెం బలం వచ్చింది, ధైర్యం వచ్చి కొంచెం మంచిగా అనిపించి ఇంకా మళ్ళీ శక్తిని పూనుకొని రావణ యుద్ధానికి మళ్ళీ ఇంకా పూనుకున్నారనమాట. అంటే అది ఒక్కసారి వినడం వల్ల అగస్త్య మహాముని ఒక్కసారి చెప్పడం వల్ల రామచంద్రమూర్తి వినడం వల్ల ఆయనకి ఏదో 1000 ఏనుగుల శక్తి బలం వచ్చేసినట్టు, ఇంకా ఏం లేదు రావణుడు ఏంటి ఎవరేంటి ఎంత శక్తి అయినా అని చెప్పి రామచంద్రమూర్తి స్వయంగా వెళ్ళి ఇంకా రావణ వధకు కారణమైపోయారనమాట. అప్పుడు ధర్మాన్ని స్థాపించారు. అలాగే మనలో కూడా చాలా చెడు ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తికి మన రావణుడు చెడు అయితే మనకి చెడు ఎవరో కాదు, మనలో ఉన్న కామ క్రోధ మొద మాత్సల్యాలే మనలో ఉన్న శత్రువులు. వాటిని జయించడానికి మనం చాలా తంటాలు పడతాం, ధ్యానం చేస్తాం, యోగా చేస్తాము, ఇంకా చాలా చాలా చేస్తూ ఉంటాం. మనం అయితే మాత్రం అవన్నీ చేయాలి ఓకే, కానీ మనం రోజు పొద్దున్నే లెగిసినప్పుడు ఆదిత్య హృదయం అని చెప్పి మీరు బుక్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక చిన్న బుక్ దొరుకుతుంది, లేదంటే ఆన్లైన్లో కూడా మీరు ప్రింట్ అవుట్ అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు అది ఒకసారి చదివారనుకోండి, పొద్దున్నే లేచి పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరైనా చాలా మంచి జరుగుతుంది వాళ్ళకి. మంచి అనేది ఎక్కడి నుంచో రాక్కర్లేదు, మనలో స్థాపించబడాలి. మనకే స్థాపించబడితే అది మంచి అవుతుంది అనమాట. మనం చేసే పని మంచి అవుతుంది, మనం చూసే చూపు మంచి అవుతుంది, మనం వినే మాటలు కూడా మంచి అవుతాయి దానివల్ల. సో ఆదిత్య హృదయం ఎప్పుడెప్పుడు సూర్య భగవానుడు వస్తాడా అని చెప్పి ఆయన కోసం 1000 కళ్ళతో వెయిట్ చేసి ఆదిత్య హృదయం చదవండి, ఆయన ఉప్పొంగిపోతాడు. ఇది ఒక్కటి చదివితే చాలు, మీరు ప్రసాదాలు, నైవేద్యాలు, నిష్టలు, మడి ఆచారాలు ఇవేం అవసరం లేదు. మన దేవుణ్ణి మనసుతో మనం ప్రార్థిస్తే మన దగ్గరే ఉంటారు, ఆయన మనలోనే ఉంటారు. నిజానికి శరీరమే ఒక దేవాలయం అంటారు కదా. సో అదనమాట విషయం. థ్యాంక్ యూ.